الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله முள்ளு முள்ளு இங்க பாருங்க கை வச்சு பாருங்க என்ன தரப்புறா الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا தெரியலையா الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. முன்னாடி இடம் ஃப்ரீயா இருக்குமா? அப்படியே முன்னாடி வந்துருங்க. அங்க உட்கார வேண்டாம், முன்னாடி வந்து ஃபுல்லா ஆகிட்டு அப்புறம் பின்னாடி வாங்க. முன்னாடி இடம் இங்கே எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, வர முடியாது, மக்கள் கூட வர முடியல, கஷ்டமா இருக்கு. அங்க உட்காருங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி இடம் நிறைய எல்லாம் வெயிலுக்கு பயந்து ஆரம்பமே அமக்கலமா இருக்கு வெயில். الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கு. لا إله إلا الله والله أكبر போங்க அப்படியே போங்க. الله أكبر ولله வெயிலுக்கு பயந்து நிக்குது எல்லாம். தக்பீர் சொல்றோம். அதுக்கப்புறமா சூரா ஃபாத்திஹா, அப்புறம் மற்றொரு சூரா ஓதப்படும். அதே மாதிரி இரண்டாவது ரக்காத்தில் எழும்பும்போது சொல்ற தக்பீர் அல்லாம 5 தக்பீரை சொல்லி சூரா ஃபாத்திஹாவும் மற்றொரு சூறாவும் ஓதி பொதுவாக 2 ரக்காத் சொல்வது எவ்வாறு சொல்லுவோமோ அவ்வாறு முடிப்போம். தக்பீரில்
தக்பீருக்கு இடையே ஒரு தஸ்பீஹ் ஓதுவதோ அது எதுவும் ஹதீஸில் இல்லாத ஒரு விஷயம். தக்பீர் 2-3 தக்பீர் கடையில சலவாத் ஓதுங்க, ஹம்து ஓதுங்க, சனா ஓதுங்க, இது எதுவும் ஹதீஸில் வராத ஒரு விஷயமா இருக்கிறது காரணத்தினால் அதை ஓதாம இருப்பது. சஹாபாக்கள் ஒரு தக்பீரை சொல்லிவிட்டு அமைதியா இருந்து மற்றொரு தக்பீரை சொல்வார்கள். இதுதான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுன்னத்தான முறை. அதே போன்று தக்பீரோட நேரத்தில் தக்பீர் சொன்னார்கள் என்று மட்டும்தான் ஹதீஸுகளில் வருது. அதுக்காக கையை உயர்த்தினார்கள் என்று ஹதீஸில் வரவில்லை. இந்த ஹதீஸில் வருவதெல்லாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ருகூக்கு போகும்போது கையை உயர்த்தினார்கள், ருகூலில் வரும்போது கையை உயர்த்தினார்கள். இதுதான் ஹதீஸில் சாபித்தான ஒரு விஷயம். அதனால் எது சுன்னத்தில் வந்ததோ அதை செய்து கொள்வது நல்லது. அது மட்டும்தான் மார்க்கம். அது அல்லாம ஒரு மனிதர் ஒரு விஷயத்தை செய்தால் அது பிதா. அந்த பிதா அவனை வந்து சொர்க்கத்துக்கு இட்டு செல்லாது, நரகத்துக்கு மட்டும்தான் அவனை இட்டு செல்லும். இன்ஷா அல்லாஹ் தொழுகை ஆரம்பிக்குமா? இஸ்தவு வஅததிலு, உங்கள் சஃபுகளை நேராகவும் நெருக்கமாகவும் இடைவெளி இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹு அக்பர். 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 அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அர்ரஹ்மானிர் ரஹீம் மாலிகி யௌமிddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. எந்திரிச்சிருவாங்க. எப்படி தொழுகை எப்படி வலியுறுத்தி சொன்னதோ அதே மாதிரி. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل والفرقان العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الحمد لله. என் அன்புக்கும் பாசத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே, எவ்வாறு நாம் இந்த பெருநாள் தொழுகையை தொழுதோமோ அதே போன்றுதான் இந்த பெருநாளோட ஹுத்பாவை கேட்பது. அனைவரும் பெருநாள் தொழுகையை தொழுதாச்சு, அது முழுமையாக்கும் வரையில் இந்த பெருநாள் ஹுத்பாவையும் கேட்டுவிட்டு செல்வது தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுன்னத்தான முறையும் சஹாபாக்களும் அதைத்தான் பேணினார்கள். நீண்ட ஹுத்பாவா இல்லாமல் சிறிய ஒரு ஹுத்பாவாக, வெயிலை கருதியும் நேரத்தை கருதியும் சிறிய ஒரு ஹுத்பாவாக முடித்துக் கொள்கிறேன். அனைவரும் அமர்ந்து கேட்டுவிட்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் நம்முடைய இந்த ஈதோட பெருநாள், இந்த ஈதுல் அத்ஹாவோட தொழுகையை அடைய அல்லாஹ் நம்ம அனைவருக்கும் பரக்கத் செய்தான், தௌஃபீக் செய்தான். அனைத்து ஈதுல் அத்ஹா பெருநாளிலும் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உரைதான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமோட தியாகம். ஆனால் இந்த மாதம் வந்துவிட்டாலே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமோட தியாகம் பேசப்படும். ஆனால் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தியாகம் செய்தார்கள் என்று சில இடத்தில் மட்டும் தான் பேசப்படும். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தௌஹீத் என்ற ஒரே விஷயத்துக்கு தான் அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் தியாகமாக இருந்தது. தௌஹீத் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு முதலாவது விளக்கம் புரிய வேண்டும். இன்றைய காலத்தில் நம்ம ஊரில் தௌஹீத் என்றால் ஏதோ ஒரு கூட்டம் செய்யும் அந்த போதனைகள் தான் தௌஹீத் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுவல்ல. எந்த போதனையை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்தார்களோ, அதுக்கு முன்பாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் செய்தார்களோ, அதை போன்று எல்லா அம்பியாக்களும் எல்லா நபிமார்களும் ரசூல்களும் செய்தார்களோ அந்த போதனை தான் தௌஹீத். லா இலாஹ இல்லா அனா ஃபஅபுதூன், என்னை தவிர வணங்குவதற்கு வேறு யாரும் இல்லை, தகுதியானவன் வேறு யாரும் இல்லை, என்னை மட்டும் வணங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறினானே, அதுதான் தௌஹீத். அந்த தௌஹீதுக்காக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் போராடினார்கள். அதைத்தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறான்: இன்ன இப்ராஹீம கான உம்மத்தன். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமை இந்த ஒரே ஒரு வசனத்தில் முழுசாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் யார் என்று இந்த ஒரே வசனத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறான். மேலதிகமாக அடுத்த வசனத்திலும் அல்லாஹ் கூறுகிறான்: இன்ன இப்ராஹீம கான உம்ம. முதலாவது அல்லாஹ் கூறும் பண்பு உம்மாவாக இருந்தார்கள். உம்மான்னு நமக்கு கேள்விப்படுவதெல்லாம் சமுதாயம், நபியோட முஹம்மது நபியோட உம்மத். ஆனால் உம்மாக்கு அர்த்தம் என்றால் எந்த ஒரு மனிதன், எந்த ஒரு ஆலிம் நல்லதை போதிப்பாரோ அவரை உம்மத் என்று கூறுவார்கள். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் போதித்த நன்மைகளிலே மிக சிறந்த நன்மை எது என்றால் தௌஹீத். தௌஹீதை விட்டு வேறு எந்த நன்மையும் சிறந்த நன்மையாக இருக்காது. ஒரு மனிதனிடம் தௌஹீத் இல்லாவிட்டால் அவனிடம் எந்த ஒரு நன்மையும் இல்லை. அவனிடம் தௌஹீத் இல்லாவிட்டால் அவனோட எந்த நன்மைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மையை போதித்த ஒரு மனிதராக இருந்தார்கள். இன்ன இப்ராஹீம கான உம்ம. அதே போன்று உம்மாக்கு சில முஃபஸ்ஸிரீன்கள் விளக்கம் கொடுக்கும்போது கூறுகிறார்கள், உம்மத் என்றால் எந்த ஒரு மனிதனை பின்பற்றுவோமோ, எந்த ஒரு மனிதன் நமக்கு இமாமாக இருப்பாரோ அவரையும் உம்ம என்று கூறப்படும். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் எந்த விஷயத்திற்கு நமக்கு முன்னோடி தியாகம் செய்தார்கள், அது பேசப்படும். மற்ற அனைத்து விஷயங்களும் பேசப்படும். ஆனால் தௌஹீதோட விஷயத்தில் அவர்கள் முன்னோடியாக இருந்தார்கள். எத்தனை இடத்தில் கேட்டிருக்கிறோம்? அந்த முன்னோடியை நம்ம எத்தனை இடத்தில் பின்பற்றிருக்கிறோம்? قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. எவ்வாறு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு அழகிய முன்மாதிரி இருக்குது என்று அல்லாஹ் கூறினானோ, அதே போன்று இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமிடமும் ஒரு அழகிய முன்மாதிரி இருக்குது என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறான். قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. இப்ராஹிமிடம் உங்களுக்கு ஒரு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறான்.
முன்மாதிரிகளே சிறந்த முன்மாதிரியாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்தார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறினார், நபியே முஹம்மதே மில்லத் இப்ராஹிம், இப்ராஹிமோட மார்க்கத்தை நீங்க பின்பற்றுவீராக என்று கூறினார். இப்ராஹிமோட மார்க்கம் எதுவாக இருந்தது? ஹனீஃபன் முஸ்லிமா வமா கான மினல் முஷ்ரிகீன். ஷிர்கின் பக்கம் சாயக்கூடியவர்களாக இல்லை, ஷிர்கின் எதிர்பக்கமாக தௌஹீதின் பக்கம் சாயக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். தௌஹீதுக்காக தியாகம் செய்தார்கள். அவர்களோட அனைத்து தியாகத்தை எடுத்து பார்த்தால் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் இருந்தது, தௌஹீதுக்காக இருந்தது. முதலாவது இந்த ஒரு மனப்பான்மை, அதாவது தௌஹீத் என்றால் ஒரு கூட்டம் போதிக்கும் அந்த ஒரு மார்க்கம் என்று மறந்துவிட்டு தௌஹீது தான் இஸ்லாம், இஸ்லாம் தான் தௌஹீத். தௌஹீதை ஒரு மனிதன் போதிக்கவில்லை என்றால் இஸ்லாத்தில் அவன் எந்த பகுதியும் அவன் போதிக்கவில்லை. ஏன்னா அவன் ஒரு கூட்டத்துக்கு போய் அந்த கூட்டம் ஷிர்க் செய்து கொண்டிருக்குது, அந்த கூட்டத்துக்கு போய் நீங்க எந்த நன்மையை போதித்தாலும் அவர்களிடம் நீங்க தௌஹீதை போதிக்காவிட்டால் நீங்க எந்த நன்மையும் அவர்களுக்கு போதிக்கவில்லை. தௌஹீத் என்றால் என்ன, எந்த தௌஹீதுக்காக பாடுபட்டார்கள். அதே போன்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அடுத்ததாக கூறுகிறான், இன்ன இப்ராஹீம கான உம்மத்தன் கானிதன். கானித்துக்கு அர்த்தம் கூறும்போது இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகிறார்கள், இப்னு கஸீர் ரஹிமஹுல்லாஹ் தஃப்சீரில் இதை கொண்டு வருகிறார்கள். கூறுகிறார்கள், கானித் என்றால் அல் முதீஉ லில்லாஹி வ லிரசூலிஹி, அல்லாஹ்வுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டவன் அவன் தான் கானித். இந்த ஒரு விஷயத்திலும் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நமக்கு முன்மாதிரி. அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுவது என்றால் என்ன? அல்லாஹ்வை மட்டும் வணங்க வேண்டும், அல்லாஹ்வுக்கு எந்த ஷிர்க்கும் செய்யக்கூடாது. நம்ம ஊரில் பார்க்கிறோம் எத்தனையோ பேர் தர்காக்களுக்கும் அந்த அவுலியாட்ட துஆ கேட்கிறதும் இந்த அவுலியாட்ட துஆ கேட்கிறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நினைப்பு வரும், நான் செய்யவில்லை, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமும் அதை செய்யவில்லை. மக்களுக்கு போதிக்கும் போது தான் அவர்களுக்கு பிரச்சனை வந்தது. மக்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள், அவர்களோட தந்தைக்கு சொன்னார்கள், யா அபதி லிம தஅபுது மா லா யஸ்மஉ வ லா யுப்சிரு வ லா யுக்னி அன்க ஷைஆ. என் தந்தையே, எது கேட்காதோ, எது பேச முடியாதோ, எது பார்க்காதோ, எது உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் அளிக்காதோ அதை நீங்க ஏன் வணங்குகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அதற்காகத்தான் ஆசர் இப்ராஹிமை வீட்டை விட்டு துரத்தினார்கள். இப்ராஹிமே, நீ உன்னோட இந்த சொல்லை நிப்பாட்டவிட்டால் வீட்டை விட்டு துரத்துவேன் என்று துரத்தினார்கள். அதுக்காகத்தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தியாகம் செய்தார்கள். அந்த ஒரு அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு மனிதனாக வாழ வேண்டும். இரண்டாவது விஷயமாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கட்டுப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கட்டுப்படுவது என்றால் என்ன? எதை ரசூலுல்லாஹ் செய்தார்களோ அதை மட்டும் செய்து போதுமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். எதை உலமாக்கள் நல்லது என்று சொல்லி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லாததை சொல்கிறார்களோ, பிதஅத்தான விஷயத்தை சொல்கிறார்களோ அதை விட்டு ஒதுங்க வேண்டும். அதுக்கு ஒரு பேர் வைத்துக் கொள்வார்கள், நல்ல பிதஅத், கெட்ட பிதஅத் அல்ல. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், தெளிவாக கூறினார்கள், மிக தெளிவாக கூறினார்கள், குல்லு பிதஅத்தின் ضلاலா, ஒரு பிதஅத்தும் ضلاலா. அந்த பிதஅத்தை நல்ல பிதஅத்தாக எடுத்துக்கோ, கெட்ட பிதஅத்தாக எடுத்துக்கோ, வழிகெடுத்தான். இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறினார்கள், யார் ஒரு அமலை செய்துவிட்டு நபி சொல்லாத ஒரு அமலை செய்துவிட்டு அது நல்ல அமல் என்று கருதுகிறாரோ அவர் என்ன எண்ணி விட்டார் என்றால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்த போதனையை குறை வைத்து விட்டார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லாத ஒரு நன்மையை இந்த மக்கள் தான், இந்த அவுலியாக்கள் தான், இந்த உலமாக்கள் தான் கண்டுபிடிச்சு ஒரு நன்மையா சொன்னார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லல தான், ஆனா நல்லது தானே. சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள், வானத்தில் பறக்கும் ஒரு பறவையில் ஒரு நன்மை இருந்தாலும் அந்த நன்மையும் ரசூலுல்லாஹ் எங்களுக்கு போதித்தார்கள். இது போதும் அல்லவா? இந்த நன்மை நம்மளுக்கு போதும் சொர்க்கத்துக்கு போவதற்கு. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், குல்லு பிதஅத்தின் ضلاலா, ஒரு பிதஅத்தும் ضلاலா. அது நீங்க நல்ல பிதஅத்தின் பேர் வச்சுக்கோங்க, கெட்ட பிதஅத்தின் பேர் வச்சுக்கோங்க, பிதஅ ஹஸனா என்ற பேர் வச்சுக்கோங்க, பிதஅ சய்யிஅ என்ற பேர் வச்சுக்கோங்க. ضلاலா என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தீர்ப்பு கொடுத்து விட்டார்கள். வகுல்லு ضلالத்தின் ஃபின்னார். இதை நீங்க நன்மை என்று நினைத்து செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த அனைத்து நன்மையும் உங்களை சொர்க்கத்துக்கு இட்டு செல்லாது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், நான் கூறவில்லை. வகுல்லு ضلالத்தின் ஃபின்னார், ஒரு வழிகேடும் உங்களை நரகத்துக்கு இட்டு செல்லும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். கடைசியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மற்ற இரு பண்புகளை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் பற்றி கூறுகிறான். இன்ன இப்ராஹீம கான உம்ம, முதலாவது அவர் ஒரு உம்மத்தாக இருந்தார்கள். இரண்டாவது கானிதன் லில்லாஹி ஹனீஃபா, மூணாவது ஒரு பண்பாக ஹனீஃபா, ஷிர்கின் பக்கம் சாயாமல் தௌஹீதின் பக்கம் சாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். தௌஹீதின் பக்கம் சாய்வது என்றால் என்ன? நம்மளை நாம் தௌஹீத்வாதி என்று கூறுவதா? அதுதான் தௌஹீதின் பக்கம் சாய்வதா? நான் ஒரு தௌஹீத்வாதி, நான் தௌஹீத் பள்ளிக்கு தான் சொல்லுவ போறேன், நான் தௌஹீத் பள்ளியில தான் ஜும்மா சொல்லுறேன், அது அல்ல. எந்த தௌஹீதோ அந்த தௌஹீதை படிக்க வேண்டும். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் 3 இரவுகள் குர்ஆனில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதை சொல்லி காமிக்கிறான்.
وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு வானத்தில் இருக்கும் அத்தாட்சிகளை அல்லாஹ் காமித்தான். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சிந்தித்தார்கள். முதல் நாள் நட்சத்திரத்தை பார்த்தார்கள். பார்த்துவிட்டு சொன்னார்கள், இதுதானே ரப் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அந்த நட்சத்திரம் அழிந்த பிறகு, காலையில் அது மறைந்த பிறகு சொன்னார்கள், என் ரப்பு மறையக்கூடியவனாக இருக்க மாட்டான். இரண்டாவது இரவு நிலாவை பார்த்தார்கள். அந்த நிலாவும் காலையில் மறைந்து விட்டது. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறினார்கள், என் இறைவன் மறையக்கூடியவனாக இருந்தால் காலையில் வழிகேடக்கூடியவனுக்கு என் இறைவன் எவ்வாறு நேர்வழியை காமிப்பான்? இதுவும் என் இறைவன் கிடையாது. மூன்றாவது இரவு பார்த்தார்கள், நட்சத்திரத்தை பார்த்தார்கள், நிலாவை பார்த்தார்கள். மூன்றாவது சூரியனை பார்த்தார்கள். காலையில் சூரியனை பார்த்துவிட்டு சொன்னார்கள், இது தானே இறைவன், இது மூணுத்தையும் பெருசாக இருக்குது, இது தானே இறைவன் என்று கூறினார்கள். ஆனால் கடைசியாக கூறினார்கள், فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت. அந்த சூரியனும் மறைந்து விட்டது பிறகு கூறினார்கள், قال يا قوم إني بريء مما تشركون. நீங்கள் செய்யும் அந்த ஷிர்க்கை விட்டு நான் தூரமாக இருக்கிறேன் என்று கூறினார்கள். கடைசியாக இறுதியாக ஒரு பண்பை கூறினார்கள், மிக முக்கியமான பண்பு, நம்ம ஊரில் இல்லாத ஒரு பண்பு. எத்தனை தௌஹீத்வாதிகள் இருக்கிறோமோ அத்தனை நிறைய தௌஹீத்வாதிகளிடம் இல்லாத ஒரு பண்பு. அல்லாஹ் தஆலா கூறினான், இன்ன இப்ராஹீம கான உம்மத்தன் கானிதன் லில்லாஹி ஹனீஃபா வலம் யகு மினல் முஷ்ரிகீன். முஷ்ரிகளில் ஒருவராக இல்லை. அல்லாஹ் ஹனீஃபன் என்று சொன்னதே போதுமே, ஷிர்க் செய்யலே என்று சொன்னதே போதுமே. ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகிறான், அவர்கள் முஷ்ரிகீன்களில் ஒருத்தவனாக அவர்கள் இல்லை. அதே போன்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மற்றொரு இடத்தில் கூறுகிறான், ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. நல்ல அமல் செய்வது மட்டும் போதாது, நான் தௌஹீத்வாதி என்று சொல்வது மட்டும் போதாது, மக்களிடம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும், நீங்கள் இருப்பது ஷிர்க், நீங்கள் இருப்பது பிதாத், நான் உங்கள் சார்ந்தவன் கிடையாது என்று. இன்றைய காலத்தில் நம்ம ஊரில் சந்திக்கும் சில ஜமாத்தார்கள் கூறும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், நல்லதை போதியுங்கள், உங்களை யாரும் தடுக்கவில்லை, மக்களை பிரிக்காதீர்கள், மக்களிடம் சொல்லாதீர்கள், நீங்க தப்புல இருக்கிறீங்க, நீங்க வழிகாட்டில் இருக்கிறீர்கள் கூறாதீர்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறினார்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூற சொல்கிறான், நீங்கள் பிதாத்தில் இருக்கிறீர்கள், அந்த பிதாத்தில் நான் இல்லை. கூற வேண்டும், அந்த பிரச்சாரத்தை செய்ய வேண்டும். எத்தனை தௌஹீத்வாதிகள் நம்ம ஊரில் இருக்கிறார்களோ அத்தனை தௌஹீத்வாதிகளிடம் நாம் கேட்டுக்கொள்ளும் ஒரே விஷயம், நாம் மட்டும் தௌஹீதில் இருப்பதும் நாம் மட்டும் இந்த மன்ஹஜில் இருப்பதும் போதாது. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் செய்த தியாகத்தை செய்ய வேண்டும். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மக்களிடம் போய் சொன்னார்கள், மக்கள் அவர்களை ஊற விட்டு பிரித்தார்கள். பிரிப்பார்கள் மக்களை, நம்மளை. இந்த தாவாவை செய்வது ஒன்றும் சுலபமான ஒரு விஷயம் அல்ல. மக்கள் பிரிப்பார்கள், மக்கள் அன்பியாக்களையும் முர்சலீன்களையும் பிரித்தார்கள். ஆனா அந்த நோக்கத்தில் செய்யக்கூடாது, பிரிய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் செய்யக்கூடாது. இறுதியாக சில வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தாவாவை செய்ய வேண்டும், இந்த தாவாவை மக்களிடம் போய் சொல்ல வேண்டும், நான் தௌஹீதில் இருக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் ஷிர்கிலே இருக்கிறீர்கள், அந்த ஷிர்க்கை விட்டு வெளியே வாங்க, உங்கள் மீது நான் கவலைப்படுகிறேன், அந்த ஷிர்க்கை விட்டு வெளியே வாங்க. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு மக்களை நோக்கும் போது எதிரியாக நோக்கவில்லை, இவர் தௌஹீதின் பக்கம் வந்துட மாட்டாரா என்று அந்த ஒரு கருணை கொண்ட அந்த மனசோடு நோக்கினார்கள். அதே போன்று நோக்க வேண்டும், மக்களுக்கு தாவா செய்ய வேண்டும். நாம் மட்டும் தௌஹீதில் இருப்பது சரியான விஷயம் இல்லை. அல்லாஹ் மறுமை நாளில் கேட்பான், நான் உன்னை தௌஹீதில் ஆக்கினேன், நான் உன்னை சரியான மன்ஹஜில் கொண்டு வந்தேன், நீ ஏன் மக்களுக்கு போதனை செய்யவில்லை? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு கட்டளை இட்டார்கள், பல்லிகு அன்னி வலவ் ஆயா, என்னை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் மக்களுக்கு போதனை செய்து விடுங்கள். இந்த சிறந்த போதனைகள் ஒரு போதனை தான், இந்த தௌஹீத் பிரச்சாரத்தை செய்ய வேண்டும். இந்த ஈதுல் அத்ஹா பெருநாளில், இந்த பெருநாளில் நம்ம எல்லாம் பல விஷயம் கேட்டோம், ஆனால் அனைத்தையும் வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியுமா தெரியவில்லை. ஒரு விஷயம் வீட்டுக்கு கொண்டு போவோம், ஒரு விஷயம் மனதில் ஆழமாக பதிவு செய்து கொள்வோம், ஷிர்க்கை விட்டு தூரமாக இருப்போம், பிதாத்தை விட்டு தூரமாக இருப்போம். தூரமாக இருப்பது மட்டும் அல்லாம மக்களிடம் போதனை செய்வோம். மக்கள் நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது ஒரு ஆள் ஷிர்கில் இருந்தால் அது மக்களிடம் எடுத்து சொல்லுவோம், நீங்க ஷிர்கில் இருக்கிறீங்க, ஷிர்க் செய்றீங்க, செய்யாதீங்க, நரகத்துக்கு போயிடுவீங்க. அதே போல் பிதாத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் நீங்க பிதாத்தில் இருக்கிறீர்கள், நல்லதில்லை. அதே போன்று சில உலமாக்கள் சொல்வார்கள், உலமாக்களிடம் நல்லது இருக்கிறது, ஆனால் சில விஷயம் சொல்வார்கள், மக்களிடம் பிளவுபடுத்தாதீர்கள், மக்களை இப்படி செய்யாதீர்கள், அப்படி செய்யாதீர்கள் என்று சொல்வார்கள், கேட்காதீர்கள். அதை சொல்லவில்லை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், ஹக்கை சொல்லுங்கள். இமாம்களில் ஒரு இமாம் கூறினார்கள், ஹக்கு சில பொழுதில் கசக்கத்தான் செய்யும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் ஹக் என்பது அதை உண்மை அறிந்தவன், அதோட இனிமை அறிந்தவன்.
அல் ஈமானு லஹு ஹுல்வா, ஈமானுக்கு ஒரு இனிமை இருக்குது என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். அதே போன்று தௌஹீதை மக்களிடம் பிரச்சாரம் செய்வோம். அந்த தௌஹீதின் படி வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈத் முபாரக். நல்லா இருக்கீங்களா? சரி. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஈத். ஓகே தம்பி, ஈத் முபாரக் சொல்லு. நல்ல சத்தமா சொல்லு. டேய் தம்பி, டேய் டேய் தம்பி, ஈத் முபாரக் சொல்லு. இங்கிட்டு வா, இப்படி சொல்லணும், வாயால சொல்லணும். இப்படி திரும்பு, இப்படி திரும்பு. மணி எப்போ வந்தியா? தம்பி தம்பி, ஈத் முபாரக் சொல்றாரு தம்பி. முடியா, ஈத் முபாரக் சொல்லு. சொல்றா, ஈத் முபாரக் சொல்றா, சொல்றா. டேய் என்னமோ சொல்றாங்க. அப்படி சொல்லிருங்க. ஒரு நிமிஷம். ஈத் முபாரக் சொல்லிடுங்க. ஈத் முபாரக். ஈத் முபாரக். குல்லு ஆமத் ஹைர். அது அது இன்னொரு சொல்லுங்க. குல்லு ஆமத் ஹைர். ஓகே, வெரி குட். ஈத் முபாரக். ஏய், ஏப்ப போறீங்க? ஏன் போறீங்க? ஏன் போறீங்க? நில்லுங்க, அப்படியே நில்லுங்க, அப்படியே யூடியூப்ல வரும். வீடியோ வீடியோ வர வர வர. உட்காரப்பா. மூஞ்சி கட்டுற தம்பி. எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சு. எல்லாம் அதிரை மன்சூர் கிரியேட்டிவிட்டியில் வரும். சொல்லுங்க, ஈத் முபாரக். ஈத் முபாரக் சொல்லுமா. சொல்லுங்க, ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. ஈத் முபாரக்னு சொல்லு. வெரி குட். நீ சொல்லு. ஈத் முபாரக் சொல்ல சொல்லுங்க. சொல்லுமா, ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. ஈத் முபாரக். அதான் எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சு. ஏய் தம்பி, ரெண்டு பேரும் ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. அப்படி நல்ல தம்பி சொல்றா. ஈத் முபாரக் சொல்லு. நல்ல சத்தியமா சொல்லு. இங்கடா சொல்ற. முடியா, ஈத் முபாரக் சொல்லு. நல்ல சத்தமா சொல்லு. கையை கீழே போட்டு சொல்லு. ஏய் தம்பி, ஈத் முபாரக் சொல்லு.
சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. ஈத் முபாரக். எங்கே மாட போட்டாடுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈத் முபாரக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ரெண்டு பேரும் ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. சத்தமா சொல்லுங்க. நல்லா ஆமா இன்னொரு தம்பி ஈத் முபாரக் சொல்ற. டேய் சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. ஏன்டா ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. அப்படி சொல்றா. அப்படி ஈத் முபாரக் சொல்லு. எல்லாரும் எல்லாம் சொல்லு. ஈத் முபாரக் சத்தமா சொல்லு. சொல்லு எல்லாம். அப்படியே சமைச்சல காசு கொடுப்பல அதே. டேய் தம்பி ஈத் முபாரக் சொல்லுமா. சொல்லுங்க. சொல்லு ஈத் முபாரக் சொல்லு. சொல்லு ஈத் முபாரக் சொல்லு. சத்தமா சொல்லு. ஓகே. ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. சும்மா சொல்லுங்க. ஈத் முபாரக் சொல்லுமா. சொல்லு. நல்ல அழகான ட்ரெஸ் போட்டு வந்தீங்களா. சொல்லு. நல்ல சத்தமா சொல்லு. சொல்றா. ஈத் முபாரக். வெரி குட். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வீட்டு காடு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பெரியவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ளவும். வீட்டு சாவி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பெரியவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கிரியேட்டிவ்ல போறீங்களாங்க? ஆமா. ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. ஈத் முபாரக். ரெண்டு சேர்ந்து சொல்லுங்க. சொல்லு. ஈத் சத்தமா சொல்லு. ஈத் முபாரக். ஈத் முபாரக். அவங்க அனுப்புறாங்க. சொல்லு. வலைக்கம் அண்ணா இப்ராஹிம். சொல்லு. ஈத் முபாரக். ஓகே. இப்படி வா இப்படி சொல்லு. ஈத் முபாரக். ஈத் முபாரக். சொல்லு. சொல்லு. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்றா. சொல்லு. சேர்ந்து சொல்றா. அட ஈத் முபாரக். போடதா வேறனா. இஸ்லாம் சொல்லுங்க. வலைக்கம். ஈத் முபாரக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈத் முபாரக். அலைஹிஸ்ஸலாம். ஈத் முபாரக். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈத் முபாரக். ரஜி எப்போ வந்தா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஈத் முபாரக். எப்போ வந்தா? வெரி குட். என்ன சார்? அப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. அப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஈத் முபாரக் சொல்லுங்க. அப்படி சேர்ந்து சொல்லுங்க. நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க. ஈத் முபாரக். அவ்வளோதான். அப்படியே ஒரு போட்டோ. யூடியூப்ல மட்டும் போடக்கூடாது. யூடியூப்ல வரக்கூடாதா? யூடியூப்ல வரக்கூடாது. வர வர கையை வா 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 வந்து நில்லு. எப்படி நீங்க போட்டோ எடுக்க மாட்டேங்க. நான் வீடியோ. ஈத் முபாரக். நண்பு உறவினர்களுக்கு அதிரைவாசிகளுக்கு என்னுடைய இனிய சலாம். ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகுமாக.
எல்லாரும் கிரியேட்டிவிட்டி சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதை தொடர்ந்து பாருங்கள், அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய ஊருடைய